الحبابات مثلا اسماء الزفلاون مرحبا سي سون الزراثة المغاربية مرحبا سي سون ارتدينت بوسع مازال مثلا نهضر في انا نار وساتيت مورت الناغمي ايضا اللي هذا فويكس مز الراي الخميس قالت في دولا كومباني الكتورال يتفرن ان شاء الله 12 جوان يتفرنين التشريعيات مع بارلمونتير باش تدخل من للديبوتي باش هذا هضر سيسم بوكدود ديال الوقت هندا يلزاني ديال صفانا كاسي مليون يا الجمعه ويا الثلاثه الجمعه قاعدين غني فلاسن سدبوزن سي كوازن يغلى من بون اكثر من 1000 يمدانا ديال الوقت كيدنا كنا قارنا تبريباري تاع مغاره 12 جوان سي قاد نوار مسنكات مثلا الشيميه هذا بو يخدم تمسنكا ديال الوقت هندا باش دي كارمي الجوم تقارن باش هذا يقنع قدود هذه يروح تفرنين سالا ادبوزه في قرى العباد ولا تمغارن لي مغارن لي الكازن تلاوين دار شي مشطاح وجنقح عدان فلاس في مدان مره ورسمحن باش يمدان اللحون ديت اللي ديت الويت نوني ساعنا مام القانون الجزائري يسمح حسن باش هاد اللحون ام كيسناو مادام ورتروزون ورتعدينا في الحقوق بوياض بصح ولا اشو كذا الجماني قاعدان تجيت مثلا تمثال تبوسع ام زمالات سيليد فراني ناقي ديال الوقت عندها الدبوزه فقروا نيل جزائريين باش هذه الكودي سي في قايت ما غنستفيد ستيدي عن مس رفيق امزال الزفلك مس رفيق غارك ما وزغار ما الا غفل هذا وزعما ما لازم تجي سير مس رفيق تسلك شي نجمه سنتيه تكير توراك تسلى merci pour l'invitation. Donc, profite de l'occasion pour dire صحة العيد الونيكل صحة العيد اللي ديتوني واحد الفاميليا تنسم راس ولي الزاين صح ثان ميرتيك مع رفيقه مزال يعطيك صحه شي لا تمر فاتيك شي توش ولتيك مرة انا ديال كو ركبت مسالتك كيما دام في كذا تمغني كذا غال مس رفيقه مزال يعني بالك رفيقه مزال دار سي بارمي لي فيكتيم الجماني قاعدين يون دي المياه تجيب هناك الحبس مس رفيقه مزال حكينا كان شو قدران ضيف قايت الجماني قاعدين وان كومونتير فين ضران ديت مورا ديت مناظر نظن كل مره ازول في الاول اونكور اون فوا العسلامه Donc le vendredi c'est le vendredi 117 tout le monde a rejoint donc la marche à partir de 11h 11h30 les gens commençaient à affluer sur la place de la maison de la culture et vers midi et demi 1h donc la police a commencé à faire des arrestations au niveau de certains points qui était très loin bien sûr du lieu de départ de marche. Il sélectionnait les véhicules واحد العباد كانوا وين شوكسن يتشدوا la marche وين الكوميساريا سنترال et d'autres commissariats. Donc كينيكم le mot d'ordre a été donné الجماعه اللي قاعدين pour toute l'Algérie يرانا كيني مغناس نكري مغناس الجزائر نهضر بليك بلات لي زاريستاسيون مثل لا ريبريسيون قبل لا مارش كنت بوبليا راه كنسقر الفيسبوك كنت بوبليا راه لي ريزو سوسيو باش تقادنا الغاشيه باش ندفع الغاشيه اون فورس دونك لا مارش a démarré le plus normalement du monde vers 13h 13h30 à partir de 13h15 plus tôt et elle était grandiose il y avait beaucoup de monde surtout que la marche a été réservée en hommage aux détenus d'opinion et aux familles des détenus d'opinion. Et à partir de 15h, بدات تسريح واذا كنت تفن un peu plus tôt سرحنا normalement يمكن vers 15h 15h30 صعد la marche bien صعد en tout pacifisme malgré il y avait des gens بغانا نروح نمير الكوميساريا pour exiger la libération واذا كنت تفن un peu plus tôt الناس نخاطيو on préfère que la marche ne dérive pas que نسقام son objectif كرا وين تفن السرحنا ثمديت موس نسرحنا راه انظر كي نخدم دونك مي تفوك لا مارش او سونتر فيل دو بيجايا نولاد كي نسقى عمي الظاهر مولوي اون ا في دونك اون ا ريفي دي كيلومتر دون لو شومان انفيرس فير لو بوين دو ديبار et apparemment il y avait des policiers devant la voiture en civil et des véhicules de BRI et de BRB qui étaient planqués dans une ruelle à côté sauter la nord على كل حال ماشي violemment mais ils nous ont forcé à les rejoindre à le commissariat central. Arrivé là-bas, j'étais vraiment étonné qu'on me reproche d'avoir fait une marche pacifique dans mon pays et où toutes les lois de la République et tous les principes du droit l'autorisent.
نراس واش غنشتغل كان ماماك تعلم مثلا الا القانون دا جديد الا قد تعلم تصريح دونك تصريح بالمسيرات قبل مي غاسنا تصريح بالمسيرات ونحو جالة نخدم يمكنني نخدم تصريح بثورة سلمية à partir du 16-22 février, donc le 16 Kharataï 22 dans toute l'Algérie, on a déclaré la révolution pacifique. Et tant qu'on n'a pas encore atteint tous les objectifs, la déclaration du 16-22 février, où elle est toujours valable et on n'a pas besoin de se faire. Le paradoxe c'est que leur propre article de la Constitution, donc c'est l'article 52, qui dit que la liberté d'expression est garantie, en troisième alinéa donc de l'article 52 de leur constitution, bien sûr, il faut toujours préciser que c'est leur constitution, que c'est pas la nôtre, on ne la reconnaît pas. Il n'y a que يحدد القانون شروط وكيفية ممارستها. Donc شروط واحد كيفية أمشي هذه مق تصريحين les marches. Donc leur article de constitution prévoit qu'il y aura une loi en texte d'application. Donc de ça, nous نخدم البيان وزاري. البيان ni signé, ni référencié, aucune référence, aucune signature, aucun cachet. Donc c'est une preuve encore de plus que dans les anciennes pratiques de l'époque Bouteflika, on a pratiqué en France, de l'époque Bouteflika, une simple note, un simple document, il remplace une loi. Donc, en attendant de souffrir la loi Yénin, indique un texte d'application, souffrant de l'Bayan. Donc, le Bayan Wizari, parce que Chiaït ou Chabayin, il va être discipliné, avec la dite ce qu'ils ont oublié aussi, un deuxième point très important, ils ont oublié que le Bayan il jamais la révolution pacifique, parce que la révolution pacifique سعرها déjà الممثلين والقبيله رانا تسعوا الممثلين غادي يروح لنا نهضر في اسم الشعب نهضر ديكلارين une quelconque marche un quelconque itinéraire. Et en plus مثلا مازال c'est grâce à cette révolution هناك دي كرسيه كي c'est grâce à la révolution كي غلط بورد السلوى بلا la révolution كي الحان بلا autorisation ويتصاوب دارهم كان كينس اسمي اكد تفكر يوث المعنى تمزيان وقبل لا ريفوليسيون لا تنزيسين كثم قبرين المثاث قميت بدا لا ريفوليسيون يقل نوني يبغانا ذي تنزينا يمكن هناك جو لو بريسيزي اوسي ني غاسن امشي سقارون البيانين نول زمرم اتروح باغ اكزومبل فكمتي ولا كني تفوتين فكمتي ولا كني يكتسوتنين سيستم نون ما بغانا ذا لا مارشا كون سوتنين باش نكون نخدم التصريح ناس نكني اقلا اون بلان ريفولوسيون باسيفيك on n'a pas atteint les objectifs. Déjà, mon arrestation était illégale. Nous فانا ربي يمكن ما هذه اللي هضرنا في القانون خمس وديزون دار تحكنا طبقا القانون انظر ذا هنا طبقنا القانون ودي تسالا يدمج طوموبيل نايديني تبعيد بدرع ويسكورتيغ il me reproche quelque chose il n'a qu'à m'envoyer une convocation. هذا ما كان السنة غدا يبقايت السنة غدا مغناس ونتسقاد حد نتقاذر تو الموند ذا شو ونتسقاد حد ايدي شيع كونفوكاسيون روحو وش تستيف دمتي وقت بغيت كنت بغيت le régime يقل il dispose de la liberté individuelle de tout un chacun et des libertés collectives de tout un chacun اي وقيبغا ما كاين يبغى n'importe quelle c'est vrai absolument مثلا رفيق من هناك كانوا كنت هادو غلا غورك رفيق مازال يعني يمدو كنا كان البوفار لا ميل باكي يعني ترى سوا لا فيولونس سوا لا ريبريسيون سوا لي ميديا تاع مساعده عن لا الدوره مقارنه مسالتكي نعم تسويره لي بارتي بوليتيك عطاس لي بارتي بوليتيك لا النقاب ديال الحراك لا النقال ديال المعارضه لا النقال تنجمع دوك ذكرى كبر لوبوزيسيون تورا نو ناس ديفوندين ثمغني ودافوانس باغ اكزومبل يعني جيلي سفيان ساسن ثمغني في مسالتكي اسنسلو بعد الدوغا لا غور كاكما لا يجب علينا أن نرتمي كشعب في أحضان غضب الذي يدمر البلاد.
مسا رافق امزرا شدنا هذا ولا كي قال فبا الزعف وكيز ما غياوي الغلاط الا لقينا الحكمه ثوره ولا قانون رفض النصاحه افيك سوا دي نيغوسياسيون مي ما افري تمثال كبو فردان والزعفاكي ولا ديباسمون زمر هذا ولا هلاك يا ولا هلاك انت مورتنا اش نلقى ولا ماكي سفيان الجيلالي دو جيل قديم ما كنيس قرن كنيس سلاغ كينيا يقوم هذه غراي اسمي ديوسا غرقايث en 2019 il s'est déroulé une petite conférence avec l'université donc comme toutes les autres figures connues à l'époque de Beatles ou Bidassoul ils étaient plusieurs donc à des semaines différentes. Bon, Imerni, j'intervenais pour poser des questions sensées pour tout le monde, sauf à Soufiane Djilali, donc Fakras, c'est un coyote de la politique qui attend moindre virage et au Karadib de l'Abrid, qui regarde Miras Soufiane Djilali, Miras, vous لازم تنحي الكاسكيت la politique تاعك ولا حبيت الشعب il va vous adopter. Mais sinon, dans une année ou deux, vous serez rejeté par le peuple. Parce qu'à le timing صراحه اكيد من كيقال مس رفيق من كيقال الزعفاكي قلنا قولاوني الجزائريين وماشي الخير زعما غيا والو الخير الفو ريفليشير كالمومون الى تخمم نظام فردان كي الشعار تاعي فردان ولو انت كيقال سي دي سلوغون الساعه من الحق بصح ماشي هو كذا فريده غيا ونا الجزائر تجديد. Justement, lui-même a perdu la raison. Et il a perdu la raison. Lui-même a trahi la révolution pacifique parce qu'au début, il sautait dans le Saknistan en plein dedans. Dès qu'il a eu la main tendue du pouvoir, il n'a pas hésité à aller à la rencontre de Tebboune. Il n'a pas hésité à devenir un partisan donc, du changement par l'intérieur du système. Et on sait tous que changer le système par l'intérieur, c'est de lui injecter du sang neuf. Et il est devenu partisan du braquage carrément politique. À des fois d'une vraie opposition sur le terrain, et Zarimani, c'est un élément important de l'opposition et en même temps un partenaire de ce système. Soufiane Djilali, il est exactement dans la même démarche du système et il s'est arrivé que ce peuple-là a divorcé complètement avec ce système depuis le 16-22 février. Il a consommé son divorce et que le système ne l'a pas encore compris. Donc, Soufiane Djilali est dans un cours normal des choses où des voix que l'Algérie compris et avec le rejet du peuple, donc des élections et le rejet du système, il y aura un taux très faible, bien sûr, de participation. Donc, il aura une chance d'avoir son siège glapéen. Ce qu'il s'est porté candidat à la Khatir. Mais je pense que oui, ce genre de coyote politique n'aura aucune opportunité de poste ni politique. C'est quelqu'un apparemment systémique parce que ces derniers discours des derniers jours, à chaque fois il ne rate pas l'occasion d'attaquer donc les slogans de la révolution pacifique, d'attaquer les démarches de la révolution pacifique, ses positions et de caresser en même temps dans le sens du poil donc tout ce que le système sort en main tendue par la fenêtre de l'Mouradia. Je pense que son destin politique, je pense qu'il est ficelé. Je pense que c'est quelqu'un, lors de mission, c'est un ordre de mission que j'ai confectionné moi-même, pour dire qu'on n'a pas besoin de les élections. Son destin politique, je pense qu'il est fini. Il s'est suicidé lui-même. Et c'est l'un des politiciens algériens, apparemment, qui ne croit pas qu'un jour ce système va partir. Il aura sa mauvaise surprise le jour J et il va partir à une certaine. مسألة في قمصة طابور أنا كمان تلفون دينا مقري مدبرقين حامسة يشتكي وسنة كي قال وكذا كي قريب 30 كونديديس يعني حبسن باش تكملون مشوار نسن الناس وكيكم كوا يعود رابور سيكوريتير إلى قرار هذا عدين سي كونديدا ترى حامسة يشتكي كي قال وكي ستان ديبيوت فرود وكذا كي
يفعل الدستور يفعل القانون يعني كما ترى ما قيدي الوقت كي عندك يقري لا ان فولونتي بوليتيك نسلايا يعني كم كان فوغي va روح الفرنين يصحان يعني كمان تقول لك c'est une contradiction يعني ترى حمزه il découvre يعني la vérité نعم. Non, il découvre rien, il est dans son rôle d'acteur politique. La scène politique algérienne a été créée de toutes pièces par Toufiq et ses compagnons. Donc Hamas, comme tous les partis qui ont été créés à l'époque pour faire du décor politique et pour faire aussi des acteurs politiques pour donner un semblant d'opposition, un semblant de mosaïque politique avec l'Algérie, plusieurs partis de plusieurs tendances et tout. Donc Mokri, il est dans la catégorie aussi des partis politiques qui n'ont aucune base. La révolution pacifique, elle a décimé le Hamas. Surtout les premières interventions au début de la révolution, où il n'a la base. Donc il fait partie des partis qui n'ont plus aucune base. Soufiane Djilali, c'est des décors politiques. Donc nous, ils sont dans le rôle d'acteurs politiques. Les laboratoires du système, le rôle de Soufiane Djilali, le rôle de dénigrer le peuple à chaque fois. Mokri ce double rôle-là de faire la victime et le soutien en même temps du système. D'un côté, d'un côté, la loi électorale, d'un côté, des candidats. C'est une manière aussi de se victimiser. Peut-être qu'il veut faire pitié politiquement. Parce que personnellement, la révolution, jamais ils auraient Hamas, que ce soit dans toutes les wilayas. كنت من غرس الغاشي نتفان غرس الغاشي نعيوني عيط هكا كلاباس ذا شعبي يعيط المسيران قبران son allégeance يا حماس c'est des actes tout simplement des acteurs politiques تساويند les rôles peut-être une fois par semaine parce que قلال نزرات مراكروشين dans un rôle politique dans une démarche toute la semaine ça fait ils accentuent la هضره في الحاجه اللي هضر donc تساويند les rôles كل سمانه كل يوم داش راه يديني كل يوم داش راه يخدم bien sûr ils gardent les têtes de leur parti mais pour moi كي نسقر نستعرض مقري ذا الملك الحزين ديال البوليتيك كان مسالتك كيما ساعه مزال نزرا سمانه قالت في لا كومباني الكتورال نورمالمون اوفيسيالمون نورمالمون سيتي لاندي ازكا 17 مي يضل يشور في لا ديسيدي اوتر شوز نزرا اكزاكتومون شو السبا يا تما الخميس ساعات ديال الحون يعني دابا مكتوره كومون بي ايماجيني لا كومباني الكتورال ديال الوقت ماكي يعني عند الحراك ديك فردان comment peut être une compagnie de Waktamagi en plus du 20 jusqu'à Zahar mais la compagnie électorale n'a pas beaucoup de temps certainement que les candidats de la honte qui sont candidats pour les prochaines élections parce qu'ils sont les candidats de la honte du fait qu'ils vont à l'encontre de la volonté populaire ces candidats de la honte là premièrement, je suis sûr qu'ils n'auront aucune chance en Kabylie. Donc, en matière de campagne électorale, en dehors des autres wilayas, je pense qu'ils auront beaucoup de difficultés à faire campagne d'abord. Et je pense que ce système-là se chargera de leur remplir des salles. Parce que je suis sûr que le peuple algérien n'adhérera jamais à cette campagne électorale, que ce soit par sa présence dans les meetings, dans les visites, les candidats yéniens. Je pense que le système, les bus, comme d'habitude, les anciens pratiquants les bus, les associations satellites, les bus, ممكن نسنهم نتاجوا داك نسقر اللعيبه هذيك تسفيقا اللعيبه هذيك تنوز لي ساندويتش il est dommage qu'en 2021 مازال cette catégorie de personnes تعيشين في الجزائر والجزائر mais je pense que la campagne électorale sera un grand fiasco et le jour du vote aussi sera le plus grand fiasco qui va leur donner vraiment une gifle et le pouvoir ailleurs. Il a déjà eu ces deux gifles, le vote, les présidentielles du 12-12
et le vote du 1er novembre, la Constitution, il a eu vraiment de sévères gifles. Il n'y a pas eu 4 ou 5% de Chabi qui votaient. Les chiffres d'avancée. D'ailleurs, ils ont annulé à l'époque les votes de la Kabylie. Le taux de vote national a dit chouïa. Nous avons les 0% de la Kabylie, le taux de participation exact. Donc, les prochains députés seront des députés à 4 ou 5 voix. C'est-à-dire que la Kabylie, mais il a voté quelques fonctionnaires, par exemple, chose qui m'étonnerait, m'a voté 15 laïbab, une voix. Ça sera donc le siège parlementaire le moins cher depuis l'histoire de l'Algérie. Mais quand même, des listes, de la Kabylie, malgré par exemple, les dernières élections, il y avait presque 0 de participants. Il y a des candidats, il y a des listes, des bouillards, des dougueres, des bjaïas, des tizouز. Justement, il y a des listes dans les 3 wilayas. هذه قداش نسنوي ذاك النير ما كنيس قرن استقراري سنين حوريه ما داير كازنين نفقنا امراض على الكومباني. هذا ما كان لا ليست سهله تخدم يوان n'importe qui peut faire une liste peut déposer surtout que تحوف الشماع des présidents limanistes. Le problème, c'est que ils ne vont pas annuler le vote kabyle. 40 personnes avaient voté, les fonctionnaires, les administrations, ils ne vont pas les annuler parce qu'ils sont obligés de constituer une APN avec toutes les wilayas. Donc, la Kabylie, encore une fois, un chef. Et l'Algérie aussi suivra, parce que l'Algérie voter l'Algérie, les élections du 1er novembre, 12-12, moi-même j'étais en contact avec tous les activistes de toutes les wilayas pendant toute la journée. Ils m'appelaient, ils m'envoyaient des messages, les tournées les bureaux de vote partout, dans presque toutes les wilayas d'Algérie. Donc, je dis bien dans presque toutes les wilayas d'Algérie, ils se sont amusés à diffuser une vidéo de jeunes Rachir, tous la même taille, tous la même coupe, tous la même forme militaire, en civil. Je pense même que c'était une vidéo ancienne, juste pour faire croire que ils votent الشعب الجزائر le 12-12 le 1er novembre. لو كان وران دي مغارن الواشو الخالات لو كان وران توت كاتيجوري شعب يفغى دي بوتي وكنت ورينا ان سول مول دابلي و داكتيف ميليتير انتر 20 et 25 ans تسالن افوتين سي با بوسيبل. طبيعي مازال اولا كارو يعني بالك بور اونيشير دي باياكي شو الدنيا اون 2 مينوت كان. Je vais prendre un peu plus de 2 minutes. Je vais parler d'un point très important qui rend la loi électorale qui sera inconstitutionnelle. هذا بويني كنت تعلم يخدم une constitution humaniste le 1er novembre passé. La constitution ici n'a même pas respecté sa propre constitution. L'APN, le jour où l'APN a été dissoute, parce que le 22 février, ils ont vu que le 22 février, Chabi va faire de grandioses marches pour donner un sentiment de satisfaction pour le peuple, donc ils ont dissous l'APN. Mais ils ont oublié qu'ils avaient promis une nouvelle loi électorale. L'article 142, je pense, attends. L'article 142 de la Constitution n'importe quel citoyen algérien, est-ce que la loi électorale avec laquelle ils vont faire leur vote est légale ou pas? L'article 142 est en cas de vacances de l'Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut sur des questions urgentes légiférer par ordonnance après avis du Conseil d'État. Alinéa 2. Le président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. La Cour statue dans un délai maximal de 10 jours. Rien sur une loi organique, une loi électorale qui doit passer obligatoirement par l'APN.
Dans l'alinéa 3, le président de la République soumet les ordonnances qu'il a prises à l'approbation de chacune des chambres du Parlement au début de sa prochaine session. C'est-à-dire, il oblige le président de la République, l'ordonnance, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, il l'oblige à la soumettre aux chambres du Parlement, il y a une prochaine session, il y a un Parlement. L'article 142 dans son avant-dernier alinéa, il dit que sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. Il est clair, net et en couleur. C'est-à-dire que le système a fait vite la loi électorale. En libérant l'APN تقديم يساهم باللي كيسعى une ordonnance, plutôt une loi organique à faire passer. Donc l'erreur اللي خدمتو هذايا, si en publiant cette loi organique des élections تجديد, il a abrogé systématiquement l'ancienne loi. Donc la loi organique, elle est illégale. L'article de la Constitution, dans son dernier, avant-dernier alinéa, il dit que sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. C'est-à-dire que oui, le président il a le droit de faire des ordonnances présidentielles en cas de vacances donc de l'APN, pour une raison ou pour une autre, mais il doit non seulement les soumettre au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, mais à l'approbation de ces deux institutions, il va la soumettre au Parlement. Et au moment où il devait la soumettre au Parlement, il n'avait plus de Parlement parce qu'il a sacrifié pour donner un sentiment de satisfaction pour le peuple, en espérant que le peuple ne sortira pas le 22 février, alors qu'il y a eu un déluge qu'on a vu après. Donc, la loi électorale déjà, elle est inconstitutionnelle et elle est fausse. La décision du Conseil constitutionnel concernant donc l'examen de la loi électorale, elle laisse de la remarque l'article 143 parce qu'apparemment dans le projet qu'ils ont à l'époque donc soumis au Conseil constitutionnel, ils ont omis de citer l'article 143. D'ailleurs, à la fin de la remarque, considérant en conséquence que l'insertion de l'article 143 de la Constitution parmi les visas de l'ordonnance portant loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu'il y a lieu de corriger. C'est-à-dire, c'est l'article 143, il y a le projet, parce qu'il est exprès. Donc, nous avons le préambule de la loi. Donc, système il s'adapte non seulement une loi illégalement, mais en abrogeant l'ancienne loi qui est son seul outil sur les élections prochaines. Je considère que le système algérien ne dispose d'aucune loi électorale légale sur les élections. Et je considère tous les candidats, les prochaines élections, déjà, qu'ils sont des candidats illégaux, qu'ils sont des candidats complices de ce système, ودي الحقواس هذا plutôt باش يسقى الشعبيين هكذا اهني حاسب فلشتا باسكو اقلق نزار ce qu'on appelle une complicité d'envergure واحد السيستمين لعيبه ذاين بغينا تنميتك مساله في قمزات تنميت قرات في لي زانفورماسيون قاعد في كاد